خان صاحب، دو یہاں سوال بڑے ضروری ہیں سول ملٹری کے کانٹیکس میں، ساتھ ہی سیاسی لوگ آ گئے. ایک تاثر یہ ملتا تھا کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت سارٹ آف این آر او تھا کہ وہ جائیں گے 3 سال آپ کی حکومت کے لیے درد سر نہیں بنیں گے. زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف کے اوپر، اس کے اوپر بھی خبر یہی باعث آئی کہ وہ گئے ہیں کہ ان کو دوبارہ سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، اور وہاں سے جواب یہ ملا ہے کہ نہیں 3 سال تو ابھی آپ باہر رہیں، ابھی آپ موجودہ حکومت کے لیے کوئی درد سر نہیں بنیں گے، آپ کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے. کیا کوئی ایسا ارینجمنٹ تھا جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا؟ کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسا ایشورنس دی گئی ہو؟ دیکھیں ندیم، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جب ایک انسان سٹرگل کر کے پہنچتا نا، 22 سال وہ چھوٹی سی لوگ لے کے، تھوڑے سے لوگ لے کے، محنت کر کے، ایک سٹرگل کر کے اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے جب یہ پہنچتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت اور بھی بڑا تجربہ مل جاتا ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑا اس کے اندر جو ایک کوالٹی آ جاتی ہے، اس کو پریشر لینا آ جاتا ہے. مجھے کوئی کسی سے، یعنی آپ یقین کریں جب یہ بڑھ کے مارتے ہیں جو ہم وہ سڑک پہ آ جائیں گے، میں تو میرے سے بہتر اسٹریٹ موومنٹ کون جانتا ہے؟ مجھے تو جنرل جیلانی نے اٹھا کے چیف منسٹر بنا دیا، مجھے تو کسی کے پرچی کے اوپر میں تو نہیں کچھ بنا. میں ایک پروسیس سے گزرا ہوں. سب سے بڑی پاکستان میں اسٹریٹ موومنٹ میں نے کی ہوئی ہے، پبلک سب میں نے نکالی ہوئی ہے. 124 دن ایک جگہ ایک پروٹیسٹ موومنٹ میں نے کی ہوئی ہے. مجھے پتہ ہے کیا ہوتی ہے پروٹیسٹ موومنٹ. انہوں نے جو مرضی کرنا یہ کریں، نہ مجھے ان کی کوئی فکر ہے. مجھے پتہ ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ تب نکلتی ہے جب آپ کوئی پبلک کی چیز اٹھائیں، جب پبلک کو انٹرسٹ ہو. کیا نواز شریف یقین دہانی کرا کے باہر گئے تھے؟ پبلک جب تک آپ اپنی چوری بچانے کے لیے خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پبلک سڑکوں کے آئے گی تاکہ میری چوری بچ جائے، پبلک ایسے نہیں نکلتی. اور پبلک یہ کبھی نکال سکتا ہی نہیں ہے. مجھے صرف یہ ہے، یہ کر کیا رہے ہیں کہ یہاں باہر بیٹھ کے یہ ہماری اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں. ایک فوج کو ہٹ کر رہے ہیں اور دوسرا ہماری عدلیہ کو ہٹ کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا پریشر پڑے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ، جس طرح جنرل مشرف نے ان دونوں کو این آر او دیا تھا، وہ کس طرح دیا تھا؟ پریشر میں آ کے دے دیا. فرق میرے میں اور جنرل مشرف میں کیا ہے؟ جنرل مشرف نے اپنی پاور کو بچانے کے لیے ان کو این آر او دیا تھا. مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے این آر او دینا ہے، میں کہتا ہوں میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. آپ کیٹیگوریکل ہیں، لیکن کیا نواز شریف ایسی ایشورنس کروا کے گیا تھا؟ نواز شریف نے ہم نے بار بار ٹیسٹ کروائے. ہمیں تو خوف یہ ہو گیا تھا کہ وہ جہاز کی سیڑھیاں نہیں چڑھے گا، یہ اتنا برا اس کا حال ہے. ہم تو یہ اس طرح کا بھیانک ناک ہمیں سارا سیناریو بتایا گیا. وہ عدالتوں کو بھی کنونس ہو گئی. عدالتوں نے کہا جی اگر اس کو کچھ ہو گیا گورنمنٹ ذمہ دار ہے. لاہور ہائی کورٹ کو ہم نے کم از کم، کیونکہ ہمارے جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی، ہم نے کہا ضرور ان سے انڈیمنٹی، کیونکہ ان کو یہ پیسہ ان کا خدا ہے. ہم نے کہا ان سے 7 ارب روپے کی شورٹی بانڈ ضرور رکھو جانے سے پہلے. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، ان کی مدد کی، نہیں دی. آج دیکھ لیں گے وہی جو عدالتوں نے ان کو ریلیف دی انہی کو اٹیک کر رہے ہیں. ہمیں صرف مجھے یہ تھا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اتنی تشویشناک پکچر پیش کی گئی کہ ہم نے کہا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی فکس میچ تھا؟ آپ کہتے ہیں پیش کی گئی، کوئی اس کے اندر ٹیمپرنگ ہوئی تھی، کوئی کیا ہوا تھا؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے تو اپنے ڈاکٹر فیصل کو ان کو بھی کہا کہ ذرا خود چیک کریں. پھر ڈاکٹر یاسمین جو ہماری پارٹی کی ڈائی ہارڈ اور نظریاتی ہیں، ان کو بار بار میں نے کہا کہ جا کے چیک کریں کہ یہ واقعی، کیونکہ کوئی ماننے کے لیے نہیں تیار تھا. ان کی تاریخ ہے جھوٹ بولنے کی. لیکن جب انہوں نے دی کہ جی اس کو یہ بھی ہے تو فلانی بیماری بھی ہے، انہوں نے بیماریاں گن دی، پھر پلیٹلیٹس ہیں، تو وہ سارا انہوں نے کہا جی ملا کے کبھی بھی مار سکتا ہے. سر ایک اور سوال ہے. غفور حیدری صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پچھلے سال جب یہاں دھرنا کرنے آ رہے تھے تو انہی دنوں پہ جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف نے ان کو ملاقات کے لیے بلوایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں تم سائڈ پہ آ جاؤ، درمیان میں نہیں آنا. کچھ ایسا ہوا آرمی چیف نے کہا ہو کہ آپ پیچھے اٹھ جاؤ بھائی؟ دیکھیے جی میں ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. میرا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہر ملک کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب کہ ایک فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے. کیا اس ملک نے اب اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے؟
ऐसा पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट है। ये जितने बड़े बड़े इस मुल्क के डाकू हैं सब इकट्ठे हो गए। मेरा पहला एड्रेस जब मैंने पहला वजीर आज़म बन के एड्रेस किया था उसमें सुन लें, मैंने कहा ये सब इकट्ठे होंगे, जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे होंगे या कोई और दे देंगे जी महंगाई होगी, कुछ इकट्ठे इन्होंने होना है। मकसद इनका ये सिर्फ एक होगा, अपना पैसा बचाने के लिए, क्योंकि इनको ये डर है कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, इनको पता है कि मैं नहीं दूंगा, इसलिए -1 भी कहते रहते हैं। तो मैंने पहले से पेशन गोई की थी कि सब इकट्ठे होंगे और ये प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के इदारों पे, मेरे पे प्रेशर डालेंगे। इनको पता है कि मैं नहीं मानूंगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे प्रेशर डालना है, नैब पे प्रेशर डालना है, पाकिस्तानी फौज पे प्रेशर डालना है। अब पाकिस्तानी फौज खुद जवाब नहीं दे सकती, अब ये जो मर्जी कहते रहे। हम पॉलिटिशियन तो जवाब दे सकते हैं ना अदलिया जवाब दे सकती है, ना फौज जवाब, ना नैब जवाब दे सकती है। और इन्होंने पूरा प्रेशर डालना था इन पे, और डालेंगे और डाल रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हमारा मुल्क खड़ा हो गया इन चोरों के खिलाफ, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। मेरी यकीन करें नदीम, ये मेरा ईमान है कि इस वक्त अगर हम इनका प्रेशर बर्दाश्त कर गए इन चोरों का, ये मुल्क एक वो मुल्क बनेगा जो इसने बनना था। ये सबसे तेजी से ऊपर जाएगा मुल्क। अगर हमने किसी किस्म का इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुल्क का एक मॉरल कोलैप्स होता है। देखें, मुल्क तबाह कभी भी चोरी से नहीं होता। मुल्क की जब इखलाकियत तबाह होती है, जब आप अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर देते हैं, जब इन चोरों को आप डेमोक्रेट्स कह देते हैं, जब इन चोरों के प्रेशर में आके आप इनसे डील्स कर देते हैं, तब मुल्क तबाह होता है। जनरल मुशर्रफ के 2 NROs ने जितना नुकसान इस मुल्क को दिलवाया है, हमारे जो सारे मसले हैं आज जो हम फंसे हुए हैं, जो आधा पैसा इकट्ठा करते हैं टैक्स का, वो कर्जों की, इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे चला जाता है। मुल्क कैसे चलेगा? ये मेरी पहले बात सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। वो 2 NROs जो जनरल मुशर्रफ ने दिए, उसके बाद करप्शन इशू खत्म हो गया। इन 2 पार्टीज ने 10 साल में जो पाकिस्तान से किया है, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। मुझे कोई आज बता सकता है कि आपका कर्जा 6 ट्रिलियन से पहुंच गया, 3 लाइबिलिटीज पहुंच गई 30 ट्रिलियन पे। जब आप कर्जा लेते हैं ना नदीम, तो आप कोई ऐसी चीज करते हैं, आप प्रोजेक्ट मसलन ML1 हम अब कर्जा लेके बना रहे हैं ना, जो रेलवे लाइन अब हम बना रहे हैं, वो 3 साल के अंदर हम एस्टिमेट करते हैं कि वो अपना पैसा वापस करना शुरू कर देगी। यानी जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे उतना वो आमदनी करेगी कि आप कर्जे वापस कर देंगे। इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो बजाय कर्जे वापस करने के मजीद और कर्जे चढ़ा रहे हैं। 10 सालों में इन्होंने कर्जा भी चढ़ा दिया। हमारे पास कोई वेल्थ क्रिएशन, दौलत बढ़ाने के लिए इन्होंने चीजें भी नहीं छोड़ी। आज मुल्क को मकरूज करके और आज हमारे से जवाब मांग रहे हैं कि जी जवाब दें कि ये हालात क्यों इतने बुरे हैं। वज़ीर आज़म साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। साहिल शरीफ से जब आप मिलने गए थे, उसके लिए आपने रब्ता किया? अगर हम उनकी बात मानना होता तो हम मान जाते जनरल रेल की बात। उन्होंने कहा धरना उठा, तो हमने कहा नहीं उठाते। तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए भी कोई तदबीर कर रहे हैं? हम बरतानिया गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि इसको वापस भेजो। लॉन्ग मार्च करेंगे, और लॉन्ग मार्च से अगर आप ना हटे, आपने इस्तीफा नहीं दिया, तो फिर इज्तिमाई इस्तीफे देंगे? इस्तीफे दे दे तो बहुत, हम फिर से इलेक्शन करवा लेंगे। उरियानियत जो है या फहाशी माशरे में जो फैल रही है, हमें अपनी पाकिस्तानियत प्रमोट करनी चाहिए। हमारा एक मुख्तलिफ कल्चर है। रेप विक्टिम्स के ऊपर आपका एक ज़हन था कि इनको सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत भी और एक केमिकल कैस्ट्रेशन, ये कई मुल्कों में की जाती है। काम ही में बरकत है और बरकत में आराम, आराम का है नाम डायमंड सुप्रीम फोम। टपाल दानेदार ही बनाए सबसे स्ट्रॉन्ग चाय। इसके हर एक दाने में सिमटी है चाहत से चुनी हुई पत्ती, जिससे मिलता है बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। टपाल दानेदार, तो चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। एक फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं, वो ही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिएं, भरपूर जिंदगी जिएं। ये तेजियां, ये फुर्तियां, ये इस उम्र की करनियां, यूं
तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कैल्शियम हर रोज है, काम की ये डोज है, हड्डियों में जान है, तभी तो दिल जवान है, कहने को अम्मी जान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1,000 ways I can. A public service message on calcium awareness. KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। करोड़ों दिलों का एक ही सुपर कनेक्शन, 21 मिलियन 4G यूजर्स के साथ जैज सुपर 4G, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क। दुनिया को बता दो। न्यू मिनी ओरियो। नया पेरोडोंटेक्स हर्बल फ्रेश कुदरती अजसा की खूबियों के साथ बेताजगी का एहसास 4 गुना ज्यादा मौसर, मसूड़ों से खून आने की अहम वजह को रोकने में। पेरोडोंटेक्स। हम शायद भूल गए हैं कि जिंदगी का असली मजा इन्हीं सीधी सादी खुशियों में है। बिग फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। Zong सुपर वीकली प्रीमियम ऑफर से एंजॉय करें 30 GB डेटा, बाशमुल 15 GB यूट्यूब, टिकटॉक और 100 मिनट्स किसी भी नेटवर्क पर सिर्फ 330 रुपए के लोड में। अभी *225# मिला। एक नई ऑफर, एक नया ख्वाब। Zong 4G। टपाल दानेदार ही बनाए सबसे स्ट्रॉन्ग चाय, इसके हर एक दाने में सिमटी है चाहत से चुनी हुई पत्ती, जिससे मिलता है बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। टपाल दानेदार, तो चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं, वो ही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। बिग फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। टपाल दानेदार ही बनाए सबसे स्ट्रॉन्ग चाय, इसके हर एक दाने में सिमटी है चाहत से चुनी हुई पत्ती, जिससे मिलता है बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। टपाल दानेदार, तो चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। More flavors, more maza. Now in an exciting new look. Seen on air. नथिया गली की ठंड में चिकन खाए तो पटाखे छूट जाए। गुजरावाला में बारबेक्यू चले, एक एक करके उड़ा लो चिड़े। और 7 Up। खाना जो भी बेस्ट हो, साथ में 7 Up हो, मना लो फूड का लव, 7 Up, love, 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 7 Up। हम शायद भूल गए हैं कि जिंदगी का असली मजा इन्हीं सीधी सादी खुशियों में है। बिग फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब, आप चाहते हैं कि ऐसा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम हो जिसमें जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो बच ना पाए। जनरल आसिम बाजवा आपके साथ हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात की नोयत है काफ़ी संगीन है, और इल्ज़ामात कहते हैं कि उनकी 99 कंपनीज़ हैं। 99 नहीं होंगी तो कम होंगी, लेकिन बहरहाल उनके फ्रेंचाइजीज़ हैं। पापा जॉन्स का जिक्र आ गया, उनके बच्चों की, अहलिया के। ऐसी नोयत दूसरे लोगों पर आई तो आपने उनके ऊपर टीम्स बनाई, JITs की तश्कील की, वाजिद ज़िया को बोला तहकीक करो। पनामा में ऐसे हुआ, अभी आपने क्लीन चिट दे दी, वो कैसे? देखिए नदीम, पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं, जब आप इम्तियाज़ करते हैं, जब आपका जो एहतसाब होता है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता, वो एहतसाब फिर नहीं होता। या आपका एहतसाब सब के लिए होता है या किसी के लिए नहीं होता।
آج تک پاکستان میں جب سے نیب بنی ہے آج تک نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی ہے. کیوں بڑھی ہے؟ اب جا کے یہ 2 سال چھوڑ دیں, اس سے پہلے نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی. نیب کا تو کام تھا کرپشن کم کرنا. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نیب فرق کرتی تھی اپنے اور دوسروں میں. یعنی کمزور طاقتور ہوا, اس کے پاس ووٹس ہوئی, اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے نہیں, اس کے لیے اور قانون بن گیا. جو دوسرا ہے جو کمزور ہے, ڈسپینسبل ہے, اپوزیشن میں, اس کے اوپر ہو گیا. یہ جب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ان کی کوئی وجہ تھی نا کہ انہوں نے اٹھا کے مسلمانوں کو کہاں سے پہنچا دیا, کوئی وجہ تھی. اس کے اندر ان کی ایک بہت بڑی یہ ان کی جو حدیث ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور اور ایک کمزور کے لیے. اگر ہم یہ طاقتور اور کمزور میں فرق کریں گے, پاکستان میں کبھی بھی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا اور کبھی بھی اس ملک میں چوری نہیں ختم. آپ پھر اس اصول کا اطلاق کیا کیوں نہیں؟ میں ایک ان کے اوپر الزام لگا, انہوں نے آ کے بڑی تفصیلی میں پوری ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی کہ جی یہ جواب ہے ان سب کے. اب اگر کوئی وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ڈسپیوٹ کرتا ہے اس کو ہمیں وہ دے, ہم اس کو کروا دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کو تحقیقات نہیں کرانی چاہیے ایز پرائم منسٹر, جیسے آپ نے باقیوں کا کہا واجد ضیاء کو دیکھو شوگر میں کیا ہوا, پاناما میں کہا گیا دیکھو نواز شریف کے پاس کیا ہوا, یہاں پہ بھی آپ کرتے تاکہ ٹرانسپیرنسی کے تقاضے پورے ہو جاتے. میں آپ کو واضح کر دوں, انہوں نے ابھی تک جو ہمیں چیزیں پریزنٹ کی وہ ہم نے دیکھی, انہوں نے سارے کی چیزوں کے جواب دیے ہوئے تھے. اگر کوئی مزید, اب دیکھو انہوں نے تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے نا, کوئی بھی مزید اگر اسے کویسچن کرتا ہے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. میں بالکل کروں گا. اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں جب آپ اپنے چوروں میں اور دوسرے چوروں میں یا اپنے کرپٹ میں اور دوسرے کرپٹ میں جب فرق کرتے ہیں احتساب ختم ہو جاتا ہے. تو جنرل آصف باجوہ کے اوپر آپ تحقیقات کروائیں گے؟ اگر مجھے کوئی, انہوں نے دیکھیں نا, میں آپ پھر سے آپ کو کہتا ہوں, انہوں نے ان کے اوپر الزام لگے, ہم نے انہوں نے پھر پوری اس کے اوپر جواب دیا ہمیں, اور جواب انہوں نے دکھایا. ہم نے لا منسٹر کو بھی کہا, فاروق نسیم نے ان کے ساتھ, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چیک کیا. جب انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے آنسر کر دیا, ہم اب اگر کوئی اور آگے مزید کہتا ہے تو ہم اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے, ضرورت پڑی ایف آئی او کو دے دیں گے. سو یو آر ناٹ موونگ ہیڈ انلیس کہ کوئی کمپلین اور آپ کو آئے, کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا مجھے تو قطری کھاتا ہے, میرے وہ دادا میاں کوئی جائیداد تھی, اس نے کہا حسین کو دے دو, تو وہاں پہ بات قابل قبول نہیں تھی, تحقیقات کروائی گئی. دیکھیں تو شاید آپ کو ایون ہینڈیڈ رہنا چاہیے. آپ نے نبی پاک کی سیرت سے حوالہ دیا, تو اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے نا, تو ایون ہینڈیڈ رہے, میرے خیال میں مثال قائم کریں, بسم اللہ کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس دن ہم نے کرنا شروع کیا یہ سارا احتساب کا عمل ختم ہو جائے گا, کیونکہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طاقت اس کی اخلاقی قوت ہوتی ہے. میرے پاس بندوقیں نہیں ہیں, میرے پاس صرف اخلاقی قوت ہے, اور جس دن میں نے یہ امتیاز کیا وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں سر, پرائم منسٹر کے پاس سب سے بڑی چیز لوگوں کی قبولیت ہے. وہ لوگ تب تک آپ کو قبول کرتے رہیں گے جب تک انہیں یہ یقین ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے, اور آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. جب تک کریں گے لوگوں کی سپورٹ آپ سے جائے گی نہیں, چاہے کچھ ہو جائے. یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں یہ جو وہ واحد پاکستانی پولیٹیشین ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جو مجھے شہرت ملی تھی کسی پاکستانی کو نہیں ملی. جو میرے پاس, جتنا میرے پاس پیسہ تھا میری ضرورت کے لیے بہت تھا, جو میرا لائف سٹائل تھا اس کے لیے بہت تھا. میں صرف آیا تھا کیونکہ میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے, اور ہم نے دیکھا تھا پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے اور پھر نیچے آتے ہوئے. سو میں ایک مشن کی طرح اس میں ہوں. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, یہاں میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں. گھر کے اندر جو ہم نے ایک فینس بنایا, سیکیورٹی فینس, وہ تحریک انصاف نے اس کا پیسہ دیا, ہم نے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا. نیچے سڑک خراب تھی, مجھے کوئی گفٹ ملی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے, جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروائی ہے. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے ملک کے لیے آیا ہوں, میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا. اس لیے میں آپ کو یہ واضح کر دوں, میری موٹیویشن پالیٹکس میں بالکل مختلف ہے ان لوگوں کی جو بھوکے ننگے آئے تھے اور آج اربوں پتی بن چکے ہیں. اور وہ جو لوگ پالیٹکس میں آ کے ایک فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بنا لی. باہر ان کے پاس ایک گھر نہیں تھا. میرا تو پالیٹکس سے پہلے باہر فلیٹ تھا, میرا آج کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے.
जिन लोगों की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जब पावर में आए, इनके आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज सर ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। Zong Super Weekly प्रीमियम ऑफर से एंजॉय करें 30 GB डेटा बाशमुल 15 GB YouTube, TikTok और 100 मिनट्स किसी भी नेटवर्क पर सिर्फ 330 रुपए के लोड में। अभी स्टार 225 हैश मिला। एक नई ऑफर, एक नया खास। Zong 4G। न्यू मिनी ओरियो। कराची ख्वाबों का शहर, उम्मीदों का शहर, रोशनियों का शहर, कोरंगी की उभरती हुई सनतें, लांडी के मछेरों की तकदो, औरंगी और सुरजानी की दम भरती बस्तियां, लियारी के खिलाड़ियों के ख्वाब, बल्दिया के मेहनत कश मजदूर और गडाब की मंडियों की चहल पहल, इन सब के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए के इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट सरबुलंदी, कराची की मुआशी और समाजी तरक्की का मंसूबा। 3 साल 12 इलाके, हमारा अज़्म, लोड शेड फ्री कराची। के इलेक्ट्रिक, हम आप हैं। आराम का है नाम डायमंड सुप्रीम 4। कैल्शियम हर रोज है, काम की ये डोज है, हड्डियों में जान है, तभी तो दिल जवान है, कहने को अम्मी जान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1,000 ways I can. A public service message on calcium awareness. Zong Super Weekly प्रीमियम ऑफर से एंजॉय करें 30 GB डेटा बाशमुल 15 GB YouTube, TikTok और 100 मिनट्स किसी भी नेटवर्क पर सिर्फ 330 रुपए के लोड में। अभी स्टार 225 हैश मिला। एक नई ऑफर, एक नया खास। Zong 4G। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। न्यू मिनी ओरियो। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। जब प्लेट में चटनी कबाब आए, ये हाथ ना रुक पाए। लगेगा क्या कमाल जब आएगी गरम सब्जी की थाल। और 7 अप। खाना जो भी बेस्ट हो, साथ में 7 अप हो, बना लो फूड का लब, 7 अप लव 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 7 अप। बिग फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। रोज आधा नाश्ता छोड़ देते हैं, क्या करूं मैं इनका? तो छोड़ दो, जवान हो, खूबसूरत भी, कोई और मिल जाएगा। भाभी और बच्चे कैसे हैं? कभी चक्कर लगा लिया कर। शर्म करो, कोई हाल नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत कम बातें करता हूँ। चलो ओके, कल बात होती है। जब टेलीनॉर पे मिले मोर से ज्यादा टॉक टाइम और ऑफर्स, तो लगे रहो बिना टेंशन। टेलीनॉर 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे। स्टार 661 हैश मिलाओ और महीने भर के लिए फेसबुक, IMO, व्हाट्सएप और SMS पाओ। जैज, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। कराची ख्वाबों का शहर, उम्मीदों का शहर, रोशनियों का शहर, कोरंगी की उभरती हुई सनतें, लांडी के मछेरों की तकदो, औरंगी और सुरजानी की दम भरती बस्तियां, लियारी के खिलाड़ियों के ख्वाब, बल्दिया के मेहनत कश मजदूर और गडाब की मंडियों की चहल पहल, इन सब के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए के इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट सरबुलंदी, कराची की मुआशी और समाजी तरक्की का मंसूबा। 3 साल 12 इलाके, हमारा अज़्म, लोड शेड फ्री कराची। के इलेक्ट्रिक, हम
आप हैं। अरे इससे नहीं होगा, इसकी तो बैटरी डाउन है। चॉकलेट में डूबे तगड़े नूगा और यम्मी कैरेमल का धमाकेदार कॉम्बो। नया कैडबरी मोरो पावर का पंच। All new Brio with 7 powerful enzymes जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। इतिहाद टाउन में 5 और 10 मरले के रिहायशी प्लॉट्स की बुकिंग 6,49,500 रुपए और 4, 5, 6 और 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग 11,24,750 रुपए से शुरू। तफसीलात के लिए 08,000 9,000 पर कॉल करें। इतिहाद टाउन बाय यूनियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ग्रेड 60 और ग्रेड 40 इत्तफाक स्टील, क्योंकि इत्तफाक में ताकत है। नस्लों से साथ, नस्लों का साथ, इत्तफाक। ये बचपन फिर नहीं आएगा। नंबर 1 टाइडी वॉशिंग पाउडर। हैव फन। 1 किलो पिस्ता, 3 किलो दाल, 2 दर्जन माल्टे, 50 गिलास दूध। नॉट सो सिंपल अब है। अब पाकिस्तान में अवेलेबल एलवी की न्यूट्रीफॉल इन सब के बराबर। न्यूट्रीफॉल का डेली डोज रखे पूरी फैमिली को महफूज। इम्यूनिटी बनाए स्ट्रॉन्ग। एलवी न्यूट्रीफॉल। जहाँ पर प्रति फोटो खिंचवाने पर एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त और एक एल्बम एक प्रिंटिंग के साथ मुफ्त मिलती है। फ्री की चीजों के लिए जान ना खपाओ। यूफोन की नई सिम खरीदो, फ्री व्हाट्सएप चलाओ, बिना कुछ खोए बहुत कुछ फ्री पाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है? सीधा चल। गाड़ी रोक। तू भाग किससे रहा है? सिग्नल से। क्यों? बीवी की बर्थडे भूल गया यार। अब वो कॉल पे कॉल कर रही है। इधर दे। आपके मतलूबा नंबर से अहमद का फोन दो। जब टेलीनॉर पे मिले मोर से ज्यादा कवरेज, तो रहो कनेक्टेड हर जगह बिना टेंशन। समा न्यूज क्लॉक को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है। जब टेलीनॉर पे मिले मोर से ज्यादा डेटा फॉर वीडियोस, तो कैरेक्टर में लगे रहो बिना टेंशन। टेलीनॉर 4G। समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताउन किया है शैम्पू से। Keep your comb at your fingertips. Have a great hair day. अब प्रोग्राम देख रहा है जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? किसकी जरूरत है मुझे? DGISI मुझसे इस्तीफे का मुतालबा करते तो उन्हें फारिग कर देता। मुझसे पूछे बगैर कोई आर्मी चीफ कारगिल पर हमला करता तो उसे माजूल कर देता। वजीर आजम इमरान खान का समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक को बड़ा इंटरव्यू। कहा मुंतखब वजीर आजम हूँ, किसकी जरूरत है कि मुझसे इस्तीफा मांगे? हुकूमत और फौज के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाक फौज जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़ी है। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, खतरनाक पाकिस्तान के खिलाफ गेम खेल रहा है। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है इसमें। और नवाज शरीफ बाहर बैठकर इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। कोई शक नहीं कि इसके पीछे हिंदुस्तान है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। पाक फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। हुकूमत छोड़ने को तैयार हूँ, इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। इमरान खान के इंटरव्यू का बकिया हिस्सा देखिए अभी समा पर।
बनो, सेफ रहो with new Palmolive liquid hand wash. इसके 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रखें जर्म से महफूज सॉफ्टनेस के साथ. New Palmolive liquid hand wash. Tough on germs, soft on hands. ब्रेक के बाद देखिए प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव. देखते रहिए समा. हम शायद भूल गए हैं कि जिंदगी का असली मजा इन्हीं सीधी सादी खुशियों में है. पीक फ्रेंड सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा. करोड़ों दिलों का एक ही सुपर कनेक्शन. 21 मिलियन 4G यूजर्स के साथ जैज सुपर 4G, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क. दुनिया को बता दो. FR केबल्स, पाकिस्तान की पहली फायर रेजिस्टेंट केबल. 99.99% खालिस कॉपर की बदौलत बिजली के बिल में यकीनी बचत. तामीर करें घर, फैक्ट्री या कमर्शियल बिल्डिंग. FR केबल्स, यकीनी तहफ़्फ़ुज़, बेखौफ जिंदगी. DHA पेश करता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान भर में मॉडर्न लाइफस्टाइल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज. DHA कराची, DHA लाहौर और DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी. अब रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट के जरिए बाआसानी सरमाए की मुंतकली. DHA में आपकी महफूज इन्वेस्टमेंट, एक बेहतर आज और बेहतरीन कल की जमानत. डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वी प्रॉमिस, वी डिलीवर. मजीद तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट. जी मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो. भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधे टेक ऑन करें उनको. इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं. मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर. आप सैक करेंगे? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ. आर्मी चीफ मीटिंग कर रहे हैं अपोजिशन के लीडर्स के साथ गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर. मेरे से पूछ के जनरल बाजवा ने मीटिंग की. उस मीटिंग का एक मकसद था. ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है. हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है. जुबैर साहब की जो मुलाकातें हुई आर्मी चीफ के ऊपर, मुझे अगर आज कोई कहे कि आपको अपनी पावर बचानी है या आपने NRO देना है, मैं कहता हूँ मैं पावर छोड़ने के लिए तैयार हूँ. मैं इनको NRO नहीं दूँ. कुछ ऐसा हुआ आर्मी चीफ ने कहा कि आप पीछे उठ जाओ भाई? इस वक्त अगर हम इनका प्रेशर बर्दाश्त कर गए इन चोरों का, ये मुल्क एक वो मुल्क बनेगा जो इसने बनना था. जनरल आसिम बाजवा आपके साथ हैं और उनके ऊपर जो इल्जामात की नोयत है काफी संगीन है. कोई भी मजीद अगर उसे क्वेश्चन करता है हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे. मैं बिल्कुल करूंगा. वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज से उनमें कोई नया कारखाना, कोई नई मिल, कोई नई फैक्ट्री लगी कि कमी हुई? कि बाकी लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे. तो आपके एहसास से ऊपर गए कि नीचे गए? मेरे एहसास से नीचे आए. प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं. खान साहब, दो आपसे ज़ाती नोयत के सवाल पूछ रहे हैं, इजाज़त हो तो. जी. एक सवाल ये है कि अपोजिशन वाले कहते हैं कि इमरान खान अपने अखराजात कैसे पूरे करते हैं. क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? तनख्वाह तो इतनी नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह तो वाजबी से होती है, किचन मुश्किल से चलता है. ये ठीक कहते हैं और बड़ा आसान है इनके लिए देखना. मेरे असासे डिक्लेयर्ड हैं. मेरी सारी वेबसाइट पे भी. हम अब पॉलिटिक्स में आने से पहले सबको, क्योंकि डिक्लेयर्ड हैं, सबको पता चल जाएगा कि अगर उनमें इजाफा हो रहा है या कम हो रहा है. तो वज़ीर आज़म के एहसास से पिछले 2 सालों में वज़ीर आज़म इमरान खान के एहसास से उनमें कोई नया कारखाना, कोई नई मिल, कोई नई फैक्ट्री लगी कि कमी हुई? ये सच्चा जवाब इस पे चाहिए ताकि देखने वालों को भी, मुझे भी समझ तो आए. देखिए मैंने आते साथ ये कहा था कि मैं जब पावर में हूँ कोई बिजनेस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर बिजनेस शुरू कर, जैसे हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने, उन्होंने पहली चीज़ की, उन्होंने अपने कपड़े की दुकान बंद की. क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बाकी लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे. मैं अगर आज बिजनेस शुरू कर दूं मेरे लिए सबसे आसान काम है. मेरे लिए क्या मुश्किल है आज. तो आपके एहसास से ऊपर गए कि नीचे गए? मेरे एहसास से नीचे आए हैं. जब से मैं आया हूं, मैंने एक वालिद से जो प्लॉट किया था वो बेचा. वो अच्छा सारा मेरा रिकॉर्डेड है. मैं आपको बताऊं, ये बड़ा आसान होता है. ना मेरी कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, ना मेरी पाकिस्तान से बाहर कोई प्रॉपर्टी है. सारे कुछ मेरे डिक्लेयर्ड है. तो वो सारे देख सकते हैं. टैक्स वाला सारा देख सकता है. मैं ना टैक्स छुपा सकता हूं. सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं. देखिए नदीम,
जब आप इक़्तिदार में आके बिजनेस शुरू करते हैं, ये करप्शन है, ये करप्शन, क्योंकि मैं अपने इक़्तिदार को फ़ायदा कराऊंगा अपनी ज़ात के लिए। ये जितने भी, अब ये शरीफ ख़ानदान की कितनी बिजनेस थी पहले इक़्तिदार से पहले, उसके बाद आज इनकी कितनी बिजनेस है, इनके बाहर कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, आज कितनी हैं। शहबाज शरीफ जब दूसरी दफ़ा आया कितनी कंपनीज थी, आज उसकी कितनी कंपनीज हैं। जब अगर आप जवाब नहीं दे सकते इनका, आज ये नवाज शरीफ से सबसे पहले पूछे कि आप जवाब तो दें कि ये जो आपके ये एवंसफील्ड फ्लैट है जो अरबों रुपए का है, आपके बच्चा एक 9 अरब रुपए के फ्लैट पे रह रहा है, दूसरा कितनी और इनके बैंक, आप जवाब दें उसके बजाय जवाब देने पाकिस्तानी फौज बुरी है, पाकिस्तान की अदलिया बुरी है, और मैं दूसरी भी और शहबाज शरीफ का भी सुन लें। वो जनाब अब नैब में ऐसे कर रहे हैं कि वो नेल्सन मंडेला बन गए हैं, पता नहीं उन्होंने कितने बड़ी वो मुल्क के लिए कोई कुर्बानी है। एक इनके मुलाजमीन सिर्फ रमज़ान, इनकी कोई 22 कंपनीज हैं, सिर्फ रमज़ान शुगर मिल में मुलाजमीन के अकाउंट्स में 900 करोड़ रुपया आया है, 900 करोड़ रुपया मुलाजमों के नाम पे। आप बजाय जवाब तो दें कि किधर से आया है। वो उसके सलमान शहबाज के 300 करोड़ रुपया उसके बैंक में जो जवाब नहीं दे रहा है। ये सिर्फ जो नजर आए हैं, बाकी प्रॉपर्टीज इनकी, बाकी पैसे जो बाहर है, वो उसकी बात नहीं हो रही। अब बजाय आपने इनके जवाब देने, हाँ जी मैं नियाजी नायब नेक्सस, मेरे से नदीम, मैं ये कंप्लीट ज़रूर करना चाहता हूँ। मेरे से जब मैंने पनामा का इनका उठाया, और पनामा बाहर इंकशाफ हुआ था, इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, वो तो बाहर पकड़े गए। तो जब हुआ तो हमने इनसे जवाब मांगा कि बताइए जनाब, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ जो मेफेयर की थी, ये आप वो उसमें आ गया कि आपकी प्रॉपर्टीज़ बताएं आपने किधर से लिए। बजाय जवाब देने के पहले तो झूठा जवाब दिया असेंबली में, फिर कतरी खत आ गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर JIT में कोई और जवाब दे दिया, हर जगह झूठ बोलते गए। इन्होंने मुझे प्रेशराइज ब्लैकमेल करने के लिए मेरे ऊपर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, 2 केसेस किए। अब मेरे ऊपर इंतकामी कार्रवाई थी। मैं कह सकता था कि मैं जब लंदन का फ्लैट लिया, मैं तो क्रिकेट खेलता था, मैं तो कोई मिनिस्टर नहीं था, MA नहीं था, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो ये कह सकता था। लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, मैं एक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर हूं, मैंने 10 महीने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से जो भी डॉक्यूमेंट मांगी, दस्तावेजात मांगे, एक एक दी, 60 डॉक्यूमेंट्स दी मैंने उनको, एक क्रिकेटर होते हुए। पॉइंट ये है कि मैंने तो नहीं कहा कि इंतकामी कार्रवाई, मैंने तो नहीं कहा कि फौज बुरी है, अदलिया, मैंने तो जवाब दिए। ये सारी चीजें कर रहे हैं बजाय जवाब देने के। अब इन सारी फैमिली के नाम पे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इनकी डिस्कवर हो रही हैं, ये क्यों नहीं जवाब देते उनके? सर, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बहुत से मुतालबात किए, उसमें से बुनियादी एक मुतालबा ये था कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देगा, इनकी चोरी बच जाएगी, बाकी उसे ये समझते हैं डील कर लेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह नहीं डील होगी, क्योंकि जो भी तहरीक इंसाफ के अंदर सब। क्या वज़ीर आज़म अपोजिशन के मुतालबे पे इस्तीफ़ा देंगे? मैं अपोजिशन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके वो जो आपने इतना बड़ा थदा दिया था हमें फैटफ का बिल पास करने के लिए कि नैब के अंदर जो चेंजेस करो, सारा वक्त कहते रहने जो हम NRO नहीं मांग रहे, हर जगह नहीं कहता कौन NRO मांग रहा है। इन्होंने 34 शिक्कें उसके अंदर चेंज करने की कोशिश की, 38 में से नैब की। वो सारी कोशिश ये थी अगर वो इमरान खान मान जाता तो इस्तीफे की जरूरत नहीं थी, तो अगर नैब खत्म कर देता। आपका रद्दअमल क्या उस मुतालबे पे? मेरा रद्दअमल ये है कि इनके पास राइट है पुरअमन एहतजाज करने का, बिस्मिल्लाह निकल के करें जितना इन्होंने एहतजाज करना है। जिस वक्त इन्होंने कानून तोड़ा, मैं इनको एक एक को जेलों में डालूंगा कानून तोड़ेंगे। इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? इस्तीफा इनके कहने पे देने का मतलब ये कि इन चोरों की ब्लैकमेल में आके मैं कहूंगा कि मैं अच्छा जी इस्तीफा दे रहा हूं, यानी कोई इस्तीफे देने की तो इस्तीफा नहीं देंगे। मुझे पाकिस्तान के 1,70,00,000 लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, 5 नेशनल असेंबली की सीटों से मैं इलेक्शन जीता हूं, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं जीता। तो इन चोरों के नाम को, इनके ऊपर मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? तो आप रूल आउट कर रहे हैं कंप्लीटली? नहीं, मुझे जरा वजह तो बताए ना। ये तो वो आप भी कहा करते थे यहाँ पे डी चौक में कि वज़ीर आज़म का इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुतालबे का सवाल। अच्छा, वो भी आ जाए ना सामने। इन्होंने कहा जी इमरान खान सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड। मैं जब इनसे मांग रहा था 4 हल्के,
ایک سال میں نے کہا صرف 4 حلقے کھول دو, 4 حلقے کھول دو. اس وقت جو نیشنل اسمبلی کی تقریباً 140 پٹیشنز تھیں جو کویسچن کر رہی تھیں, اور پروونشل اسمبلی کی ٹوٹل ملا کے 400 سے اوپر تھی. میں نے جب ان کو کہا کہ آپ صرف 4 حلقے کھول دیں 140 میں سے, 1 سال تک کوشش کرتے رہے, ہر جگہ گئے, نہیں کھولی انہوں نے. جب 4 کھولی, 4 میں دھاندلی تھی. جب ہماری باری آئی انہوں نے کہا جی الیکشن میں دھاندلی, ہم نے کہا کھول دو. مجھے تو کوئی فکر نہیں تھی. تو استعفیٰ تو آپ کو بھی نہیں تھا ملا, تو استعفیٰ انہیں بھی نہیں ملے گا. آسان جواب تو یہی ہے, 126 دن آپ یہاں رہے. ندیم سن تو لینا. اب جب اچھا انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ کھولو, ہم نے کہا تیار ہے ہم الیکشن کھول دو, یہ والا جو 2018 اس کے اندر 90 سیٹوں کے اوپر, وہ اس میں تقریباً 140 سیٹوں کے اوپر پٹیشنز تھی نیشنل اسمبلی کی, اس میں صرف 90 کی تھی. یعنی وہ زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن وہ ریگڈ ہے, اور 90 میں سے آدھی پی ٹی آئی کی پٹیشنز ہیں اس الیکشن میں. یعنی انہوں نے نہ, اس کا مطلب کہ یہ صرف گفتار کے غازی تھے, یہ بول رہے تھے. اس کا مطلب کہ پٹیشن انہوں نے دائر نہیں کی, اور یہ کیا کہتے ہیں, ڈرے ہوئے تھے کہ عمران خان نے ان کا احتساب کرنا ہے, لہٰذا انہوں نے وہ سارا شور مچا دیا کہ جی الیکشن ہے. ہم تیار ہو گئے, ہم نے کہا کھولیں الیکشن. سر اصل میں سلیکٹڈ کی چھاپ جو ہے اس کے اندر آپ کے کچھ جملوں کا بھی رول ہے. جب وہ کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, اور اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ سول ملٹری ایک پیج کے اوپر ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ لے کے چلتا ہوں, تو وہاں سے لگتا ہے کہ کمپلیٹلی بیک کر رہے ہیں. میں واضح کر دوں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ناظر کر کے, ایک جسے خوف خدا اور اپنی آخرت کا سارا وقت سوچتا ہے, میں نے کبھی کہا نہیں کہ امپائر کی انگلی کھڑے ہونے مطلب فوج. میری نظر میں امپائر اللہ تھا. میں نے کہا کہ یہ ٹائم آ گیا, اور میں ساری چیزیں سمجھ لیں, میں فوج کو تو نہیں میں بلا رہا تھا, میں کہا امپائر, میرے نظر میں امپائر اللہ ہے. اور میں نے بار بار یہ کہا, یہاں سارا فیصلہ کیا ہوا کیونکہ سب نے جو وہ ہم کر رہے تھے جی فوج کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں, کیا وہ میں سارا دھرنا فوج کو بلانے کے لیے کر رہا تھا؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں جنرل مشرف کی جب اس کی ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے خلاف جیل میں گیا ہوں, اور اب میں فوج کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آدمی 20 سال سٹرگل کرتا ہے وہ فوج کو بلانے کے لیے کرتا ہے. جنرل رحیل شریف سے جب آپ ملنے گئے تھے اس کے لیے آپ نے رابطہ کیا, جنرل رحیل نے کیا, یا نواز شریف نے کیا؟ ریالٹی کیا ہے اس کی؟ ریالٹی اس وقت یہ تھی کہ انہوں نے آ کے اپروچ کیا, انہوں نے, نون لیگ نے, جب نیگوسیشنز ہو رہی تھی, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم بیٹھ کے تو ہم اس کے اندر کوئی وایا میڈیا نکالیں. تو یہ ان کے کہنے پہ گئے تھے. ثالث کا رول جو تھا جنرل رحیل کو حکومت نے دیا اس وقت. ہاں, اچھا, اور اگر ہم ان کی بات ماننا ہوتا تو ہم مان جاتے جنرل رحیل کی بات. انہوں نے کہا دھرنا اٹھا, تو ہم نے کہا نہیں اٹھاتے. آپ نے ریفیوز کر دیا. سب کو پتا ہے. اچھا, یہاں ایک اور بھی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے, اور لانگ مارچ سے اگر آپ نہ ہٹے, آپ نے استعفیٰ نہیں دیا, تو پھر اجتماعی استعفے دیں گے. بڑا اچھا, یہ تو بڑا اچھا کریں, استعفے دے دے تو بہت اچھے دے, ہم پھر سے الیکشن کروا لیں گے. کیا اتنی زیادہ نشستوں پہ وائبل آپشن ہوگی؟ بالکل ہوگی. آلموسٹ ہاف آف دی نیشنل اسمبلی. دیکھیں جی, اگر یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ کریں. دیکھیں, یہ جو مرضی کرنا چاہیں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ندیم, میں ان کے لیے تیار ہوں. اور میں پھر سے کہتا ہوں, یہ پاکستان کا ایک فیصلہ کن وقت ہے. آج ہم ان کے بلیک میلنگ کے اندر آ گئے, یاد رکھنا ہمارے آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی, کیونکہ ابھی بھی جو ملک یہاں پہنچا ہے, جو ہم نے یہ چوروں کو ٹالریٹ کیا ہے, جنہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کو لوٹا ہے, ملک سے پیسہ باہر لے گئے ہیں, ان کے انٹرسٹ باہر ہو گئے ہیں. دیکھیں ندیم, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں کیوں, مجھے کوئی خوف زدہ نہیں ہوں, میں کیوں سٹینڈ لے لیتا ہوں, میں کیوں باہر کی دنیا میں باہر جاتا ہوں, مجھے کوئی کسی سے پریشر میں نہیں آتا, کیوں میں ہندوستان کے پریشر میں نہیں آتا, کیوں نہیں انہوں نے ہندوستان کے خلاف, کیوں نریندر مودی کے یہ پیر چاٹ رہے تھے, کیوں چاٹ رہے تھے یہ, کیونکہ انڈین لابی بڑی سٹرونگ ہے امریکہ کے اندر. تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کیوں یہ ملا تھا, جو برکا داد اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ جو نواز شریف کھٹ مانڈو میں چوری چوری چھپ کے ملا نریندر مودی کو اپنی فوج سے ڈر کے. مجھے کیوں نہیں فکر؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں, جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہے, ان کو سارا وقت فکر ہوگی کہ باہر کے اگر لوگ ناراض ہو گئے, یہ منی لانڈرنگ میں پکڑے جائیں گے. سنیں میری بات, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے لوگوں کے لیے سمجھنے کی. جب آپ کے لیڈرز کا پیسہ باہر پڑا ہو, کبھی بھی وہ آزادانہ سٹینڈ نہیں لے سکتے. وہ جب چاہیں ان کو سکویز کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنے ملک میں
امریکہ کے اندر ایک پیٹریوٹس ایکٹ پاس ہوا تھا. کسی بھی مسلمان لیڈر کا وہ کبھی بھی چاہیں اکاؤنٹس پتہ چلوا سکتے ہیں. جو انہوں نے کمپنیز میں بھی آف شور اکاؤنٹس بھی ہیں سب کھول سکتے ہیں. یہ ہم ہمیشہ ان سے ڈرتے ہیں. مجھے کیوں نہیں فکر؟ کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں اگر پاور سے جاؤں گا میں باہر بھاگوں گا نہیں. یہ جب پاور سے جاتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں اور بادشاہ کی زندگی رہنا شروع کر دیتے ہیں. سینٹ انتخابات 2021 یہ شاید ایک بہت بڑی کٹ آف ڈیٹ ہے جو اپوزیشن کو بھی نظر آ رہی ہے, آپ کی حکومت کے بھی سامنے ہوگی. ان کو لگتا یہ ہے کہ سینٹ میں اگر آپ کی جماعت کو اکثریت مل جائے تو پھر سنبھالنا میچ شاید برابر کرنا رہے, آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے. اس سے پہلے وہ آپ کے ساتھ دو ہاتھ کرنا چاہیں گے. دیکھیں ندیم, اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کر سکتے. سینٹ کے الیکشن کے بعد صرف فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں جو قانون سازی ہے وہ آسان ہو جائے گی. اب تک ہمیں مشکل یہ ہے کہ ہماری قانون سازی اتنی مشکل ہوئی ہے, جو ریفارم کرنا چاہتے ہیں وہ جا کے پھنس جاتی ہے. سینٹ میں ان کی اکثریت ہے, ہم وہ کر نہیں سکتے. بڑی مشکلوں سے یہ پارلیمنٹ, دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا, پلیز ایک یہ میں اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں, جو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی چلتی تب ہے جب ایک اپوزیشن ہوتی ہے جو عوام کے مفادات کی حفاظت کر کے گورنمنٹ کے اوپر چیک اور بیلنس ہوتی ہے. اس طرح چلتی ہے. اپوزیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کوئی ایسی چیز نہیں کرنے دیتی جو عوام کے مفادات کے خلاف ہو, تو وہ گورنمنٹ کو چیک میں رکھتی ہے. جب ایک اپوزیشن کے اندر وہ لوگ آ جائیں جن کا صرف اور صرف مقصد یہ ہو اپنی چوری, جو انہوں نے اتنی 3 سال میں پیسہ لوٹا ہوا ہے, ان کو صرف یہ ہو کہ ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے, وہ ڈیموکریسی نہیں چلتی. پھر یہ ہر جگہ بلیک میل کرنے شروع ہو جاتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے. پھر وہ بن جاتا ہے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا. اب ایسے قانون ہم نے لیگل ریفارمز کی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے عدالتوں میں آسان ہو, جلدی کیسز حل ہو. وہ پھنسی ہوئی 1.5 سال پھنسی ہوئی ہے. ہمارا یہ جو چیپ ہاؤسنگ کے لیے, غریبوں کے لیے گھر بنانے کے لیے ہمارا جو پروگرام ہے وہ کیوں پھنسا ہوا ہے؟ ایک عدالت نے فورکلوجر لا ہے, یعنی جب تک آپ کو اگر بینک پیسے دیں گے ہی نہیں, جب ان کو یہ پتہ چلے کہ جناب اگر کوئی ہم اس کو پیسے دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے, اگر وہ پیسے واپس نہیں کرتا تو وہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو بینک نہیں دیں گے پیسے. پاکستان میں دنیا میں سب سے کم پیسہ دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا پھنسا ہوا ہے. اب ہم وہ عدالت میں پھنسا ہوا ہے, ہم اسمبلی میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ سینٹ میں جا کے پھنس جانا ہے. وزیر اعظم صاحب, یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. 2 درجن مالٹے, 50 گلاس دودھ, ناٹ سو سمپل. اب ہے اب پاکستان میں اویلیبل ایل وی کی نیوٹریفول, ان سب کے برابر. نیوٹریفول کا ڈیلی ڈوز رکھے پوری فیملی کو محفوظ. امیونٹی بنائے اسٹرانگ. ایل وی نیوٹریفول, جو بنتے ہیں ذریعہ آپ کی خوشیوں کا. بینک الفلاح ریمیٹنس بنتا ہے ذریعہ ان کا. انہی خوشیوں کو تمہارے پیاروں تک پہنچاتا ہے بینک الفلاح ریمیٹنس. حفاظت سے, قانونی طریقے سے. کیش اوور کاؤنٹر کے ذریعے پاکستان میں بینک الفلاح کی 700 سے زائد میں سے کسی بھی برانچ میں, یا آسان ریمیٹنس اور الفا ریمیٹنس اکاؤنٹ کے ساتھ سیدھا بینک اکاؤنٹ میں, جو نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور. بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام. بینک الفلاح, the way forward. ایک فرین سپر, سیدھی سادی خوشی کا مزہ. زونگ سپر ویکلی پریمیم آفر سے انجوائے کریں 30 GB ڈیٹا باشمول 15 GB یوٹیوب, ٹک ٹاک اور 100 منٹس کسی بھی نیٹ ورک پر صرف 330 روپے کے لوڈ میں. ابھی *225# ملا. ایک نئی آفر, ایک نیا خواب. زونگ 4G. اب اندر سے کمزور دانتوں کے لیے میڈیکم ڈینٹل کریم, جس کا یونیک فارمولا پچھلے 30 سالوں سے آپ کے دانتوں کی 10 پرابلمز کو سولوشن دے اور رکھے دانتوں کو مضبوط. میڈیکم ڈینٹل کریم, ہر رشتہ مسکرائے. ایک انوویٹو ہیرو نے بنایا ہے کرنچی بسکٹس مکھن کی سموتھ ٹیسٹ کے ساتھ. کر دیا نا امپاسبل کو پاسبل. اتحاد ٹاؤن میں 5 اور 10 مرلے کے رہائشی پلاٹس کی بکنگ 6,49,500 روپے اور 4, 5, 6 اور 8 مرلے کے کمرشل پلاٹس کی بکنگ 11,24,750 روپے سے شروع. تفصیلات کے لیے 08,000 9000 پر کال کریں. اتحاد ٹاؤن بائی یونین ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ. کراچی, خوابوں کا شہر, امیدوں کا شہر, روشنیوں کا شہر. کورنگی کی ابھرتی ہوئی صنعتیں, لانڈی کے مچھیروں کی تقدو, اورنگی اور سرجانی کی دم بھرتی بستیاں, لیاری کے کھلاڑیوں کے خواب,
बल्दिया के मेहनत कश मजदूर और गडाब की मंडियों की चहल पहल, इन सब के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए के इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट सरबुलंदी, कराची की मुआशी और समाजी तरक्की का मंसूबा। 3 साल 12 इलाके, हमारा अज़्म, लोड शेड फ्री कराची। के इलेक्ट्रिक, हम आप हैं। बिग फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। ओमेगा रेजिडेंशियल लाहौर में बेमिसाल कामयाबी के बाद अब फैसलाबाद में 3 मरला प्लॉट की माहाना किस्त 6,500 रखी गई है। फैसलाबाद की तारीख में पहली मर्तबा अरबों रुपए की जमीन खरीद कर और रजिस्ट्री करवा कर 7 साल इंतहाई आसान इक़सात में दी जा रही है। पूरे 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से मरला, बेहतरीन फन तामीर का आकाश और तमाम फीचर्स भी बैनुल अक़वामी तकाज़ों के ऐन मुताबिक। ओमेगा रेजिडेंशियल फैसलाबाद। बिग फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। और सबसे बढ़ के मेरे पास अपना आप है, अपनी उमंगों के साथ, अपने हर ख्वाब के संग, आपके अज़्म से लेकर कामयाबी के कारवां तक हम आपके साथ हैं। We got you. अरेजा कलर सेंटर के स्टॉल पर आइए, जहाँ पर प्रति फोटो खिंचवाने पर एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त और एक एल्बम एक रंगीन फिल्म की डब्ल्यू प्रिंटिंग के साथ मुफ्त मिलती है। फ्री की चीजों के लिए जान ना कबाओ। यूफोन की नई सिम खरीदो, फ्री व्हाट्सएप चलाओ, बिना कुछ खोए बहुत कुछ फ्री पाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। हम शायद भूल गए हैं कि जिंदगी का असली मजा इन्हीं सीधी सादी खुशियों में है। बिग फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब, आपकी हुकूमत के ऊपर एक और बड़ी तनकीद है कि इमरान खान की स्ट्रेंथ मीडिया थी। इमरान खान पॉपुलर थे एज ए क्रिकेटर, पॉलिटिक्स में आए, आपने धरने किए, एहतजाज किए, मीडिया 24 घंटे, खुद समा टीवी आपको सुबह शाम या 24/7 हम लोग कवरेज कर रहे होते थे। अब मीडिया पे वो दिन नहीं रहे। कभी किसी के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा हो जाता है, कुछ जबरी गुमशुदगियाँ हो गई हैं 2-3 जर्नलिस्टों की, FIA के अंदर अंदराज हो गए हैं केसेस। तो एज प्राइम मिनिस्टर आपको क्या लगता है कि ये राह ठीक है या इसको कोई रुकना चाहिए? इस मामले में मीडिया फ्रीडम के ऊपर कदगन नहीं आनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी बोल दिया इसके ऊपर। नदीम, पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए मैं हूँ एक डेमोक्रेट। कभी भी पाकिस्तान में इस तरह की गवर्नमेंट नहीं आई। ना हम टेलीफोन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को या जजेस को कि जी ये फैसला दे दो, जो आपको पता है कि जस्टिस क्यूम को टेलीफोन गया है, वो तो रिकॉर्डिंग है कि 3 साल नहीं जी 5 साल की कैद कर दो बेनज़ीर और नवाज़ को। या वो सैफरमान टेलीफोन कर रहे हैं जस्टिस क्यूम को, या सुप्रीम कोर्ट को डंडे से हमले कर रहे हैं और फिर ब्रीफ केस चला रहे हैं। हमारे बताएं कि कभी हमने किसी किस्म की जुडिशरी में कोई इंटरफेरेंस किया? कभी नहीं की। आप नैब देख लें, ये नैब को, वो जो पिछला नैब का चेयरमैन था, वो इनकी चोरियां को बंद कर रहा था। हुदैबा पेपर मिल ओपन एंड शट केस था, वो उनको बचा रहा था। यानी वो नैब का चेयरमैन को कंट्रोल ऐसे कर रहे थे, इनके केसेस बंद कर रहे थे। मीडिया नहीं, मैं आ रहा हूँ नदीम, ये सारा जमहूरियत का मतलब सिर्फ मीडिया नहीं होता, आज़ाद अदलिया भी होती है। जो इदारे होते हैं वो अपने दायरे में रह के फंक्शन करें, ये, और फिर उसके अंदर मीडिया भी एक हिस्सा आ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये इदारे, ये ख़ास तौर पर शरीफों की हुकूमत आप उठा लें, इन्होंने कभी इदारों को चलने ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई डंडों से हमला करके आज तक बच सकता है? बात मुझे पूरी करने दे, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की सारे इदारों के ऊपर बैठने के लिए। ये नहीं कि इसको कोई खिलाफ वो मदीना की रियासत की कोई फिक्र थी। देखें, हम वो गवर्नमेंट हैं, ना अदलिया को किसी किस्म का प्रेशर आप देख लें,
نہ ہم نے نیب کے اوپر کوئی پریشر ڈالا. نیب نے الٹے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے دو سینئر منسٹر کو, چیف منسٹر کو بلا لیا وہ کیسز پہ جو میرے خیال میں کہ نہیں بلانا چاہیے تھا. ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. ہم مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے میڈیا پہ جس طرح کی میڈیا کی 2 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت کو جس طرح کی تنقید کی گئی, میں 1988 اس سے پہلے تو آزاد نہیں تھا میڈیا, میں 1988 سے میڈیا فالو کر رہا ہوں. میں اب تو بڑا آسان ہے. اب تو ہمارے پاس اس وقت آئی ٹی, آپ بیٹھے سارے وہ میڈیا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, کمپیوٹر پہ لے آئیں, آپ کوئی گورنمنٹ کو بتا دیں کہ اتنی تنقید ہوئی جو ہمیں 2 سال میں ہوئی ہے. جرنلسٹوں پہ آرٹیکل 6 اور FIA کی تحقیقات اور جبری گمشدگی, آپ ان کو مذمت کرتے ہیں؟ ندیم, میں پہلے جبری گمشدگی is something not acceptable in a democratic culture. پہلے بات سن لیں. سب سے پہلے تو فیکٹس اپنے صحیح کر دیں. کبھی کسی حکومت کو 2 سال میں اس طرح کی تنقید نہیں ہوئی جو ہمیں ہوئی ہے. اس کے اندر 2 قسم کی تنقید تھی. ایک تو تنقید تھی, ٹھیک ہے جی, مشکل حالات میں تھے. جب مشکل حالات میں تو تنقید ہونی ہے. جب آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے تو جو بھی آپ نے کرنا ہے, حالات تو مشکل, لوگوں کے مشکل تھے. لیکن جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کیا گیا, جو فیک نیوز کے اوپر ہمیں نقصان پہنچایا گیا, یہ کبھی کسی حکومت کو نہیں ہوئی. اور میں جانتا ہوں کہ نجم سیٹھی کو جو نواز شریف نے 1998 میں جو مار پڑوائی اس نے اس کو تنقید کے اوپر, جس طرح انہوں نے حرکتیں کی, کبھی کوئی ہمیں بتائے ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. اب ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, آپ جب میڈیا کو ایک ہی رنگ میں لے لیتے ہیں تو یہ ہو گیا. جب ہم پولیٹیشینز ہیں جی, پولیٹیشین میں اچھے برے پولیٹیشینز ہیں, ذہین اور 2 نمبر جبری گمشدگی اور آرٹیکل 6 تو پھر بھی نہیں بنتا تھا. نہیں, میں پہلے مجھے نہیں پتا یہ آرٹیکل 6 کی, لیکن میں پہلے جبری گمشدگی بھی ہے. پہلے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے جرنلسٹ کی توہین کرتے ہیں جب آپ سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں. لیکن ایز پرائم منسٹر I would really appreciate کہ اگر آپ یہ کنڈیم کریں کہ جبری گمشدگی نہیں ہونی چاہیے. پہلے ندیم مجھے یہ واضح آپ کرنے دیں, یہ ایک بہت بڑا آپ نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کو. جب آپ سارے میڈیا کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اس میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. کئی میڈیا ہاؤسز کا بڑا زبردست رول رہا ہے, کئی میڈیا ہاؤسز کا اچھا رول نہیں رہا. انہوں نے اس ملک کے مجرموں کی تحفظ کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو آپ ایک ہی ساروں کو کر دیں گے میڈیا ہاؤسز کو. اسی طرح کئی جرنلسٹ نے بڑی زبردست اس سارے مشکل وقت کے اندر انہوں نے ملک کی قوم کے مفادات کی حفاظت کی ہے. ان کو ادھر ہی کھڑا کر دیں گے جنہوں نے پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچے ہیں. لا آف دی لینڈ کے مطابق تو ہو سکتا ہے, جبری گمشدگی پھر بھی نہیں ہو سکتی. کیا جبری, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سر ابھی متی اللہ تھا, 1-2 اور جرنلسٹ ہوئے آرٹیکل 6. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ نام ہم نے کسی صورت, نام ہمارا, میری گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ تھا متی اللہ میں. جو بھی ہوا ہمارا کوئی اس کے اندر ہاتھ نہیں تھا, اور کوئی بھی ایسی چیز میری گورنمنٹ کر ہی نہیں سکتی. ہم نے دیکھیں, اگر ہم نے یہ سارا برداشت کر رہے ہیں تنقید, ہم چاہ کے کسی جرنلسٹ کو اٹھا کے مجھے بتاؤ, مجھے متی اللہ جان کو ہمیں کیا فائدہ؟ نقصان ہی نقصان اٹھانے کا. بیڈ نہیں ملتا جرنلسٹ, ہمیں کیا فائدہ اس کو؟ وہ مجھے کون سا کوئی نقصان پہنچا رہا تھا کہ میں اسے اٹھا کے کر دوں یا کسی اور کو ہم کریں. ایک اور جو بڑا سوال ہے وہ آپ نے سپریم کورٹ اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر کیا, وہاں قاضی فائز عیسیٰ والا کیس ہے. آپ کی حکومت کی اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی, ایک سمپل چیز تھی. ایک جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کے اندر ایک چیز آتی ہے, وہ ہم بھیج دیتے ہیں عدلیہ کو کہ عدلیہ خود فیصلہ کر لیں اس کے اوپر. دیکھیں, یا تو فیصلہ کر لیں کہ کوئی ہولی کاؤز ہے اس ملک میں, تو میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ احتساب تو کراس دا بورڈ ہوتا ہے. اس میں آپ اگر جس وقت امتیاز کرتے ہیں وہ احتساب نہیں رہ جاتا. تو ہمیں ایک چیز آئی, ہم اب ایسٹ ریکوری یونٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر جگہ سے انفارمیشن لے رہے ہیں جس میں شہباز کی, یہ جو شہباز کے سارے کیسز آئے ہیں سامنے, یہ جو ان کے فیک اکاؤنٹس آئے ہیں, یہ سارے اسی میں پکڑے گئے ہیں نا, کہ ہمیں وہ انفارمیشن آئی تو ہم نے آگے بھیجی. تو اسی طرح یہ انفارمیشن آگے بھیج, لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو عدلیہ کو بھیج دیا کہ آپ فیصلہ کر لیں. آپ کا ایک چیز قابل تعریف لگتی ہے, وہ جب آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر مدینہ کی ریاست والا ماحول ہونا چاہیے. شاید اس میں آپ کو ٹائم لگے گا کامیابی تک پہنچتے, لیکن ابھی ریسنٹلی آپ کے 1-2 بیان میری نظر سے گزرے, چاہوں گا کسی پروگرام میں اس کی وضاحت ہو جائے کہ عریانیت جو ہے یا فحاشی معاشرے میں جو پھیل رہی ہے, یہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں, اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن کیا جائے. کیا ذہن میں آپ کے؟
देखें नदीम, पहले तो ये हमारे लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जिसको जो भी मगरिब के अंदर होता है वो प्रोग्रेस नहीं है। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन एक चीज़ नहीं है। इलामा इकबाल की जो सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी थी और उनका जो एक जीनियस थे, उन्होंने 1920s और 30s में जो मगरिब के माशरे की अंडरस्टैंडिंग की और जो अपने इस्लामी माशरे की, और उन्होंने फिर उनकी जो ताकत थी वो भी बयान की और उनकी कमज़ोरियाँ भी बयान की, और फिर हमारा बताया कि हम जो शिकवा और जवाब शिकवा में हम क्या थे और क्या बन गए हैं, हमारी भी कमज़ोरियाँ बताई। पॉइंट ये है कि जब तक एक माशरे के अंदर ये एबिलिटी ना हो कि सही माने में एक तज्जिया किया जाए, एक एनालिसिस किया जाए कि उस मगरिब माशरे की क्या ताकत है, हमारी क्या, उनकी कमज़ोरी क्या, हमारी क्या। उनकी जो कमज़ोरी है, क्योंकि मैं वहाँ जब शुरू में गया एक टीनेजर होते हुए, तो मैंने बड़े क्लोजली उस माशरे को देखा। शायद ही कोई उस माशरे को इतना बेहतर जानता हो इस मुल्क में जो मैं जानता हूँ। उनके अंदर मैंने अपनी आंखों से उनका फैमिली सिस्टम, ख़ानदानी निज़ाम टूटते देखा। वहाँ 14 में 1 तलाक होती थी जब मैं गया, और जब 30-40 साल के बाद 70% 60% तलाक की शुरू हो गई वहाँ। जैसी जैसी आप माशरे में फाशी बढ़ाते जाएंगे, आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा फैमिली सिस्टम के ऊपर। हॉलीवुड के अंदर जिधर सबसे ज़्यादा उनकी है ये फाशी है, उधर 2.5 साल है एक शादी लास्ट करती है। तो आपके ज़हन में स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इसको करेंगे? पहले लोगों को समझ आ जाए कि ये है क्या इशू। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हमारा ख़ानदानी निज़ाम है। हमारा ख़ानदानी निज़ाम सारी मुश्किलों के बावजूद, महंगाई है, बुरे हालात हैं, उसके बावजूद ख़ानदानी निज़ाम हमारे माशरे को बचा के बैठा हुआ है। मगरिब में उनका ख़ानदानी निज़ाम टूट गया, उनको जो बचा रहा है उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। वहाँ अगर औरत अकेली है और तलाक हो गई है तो उस औरत को पैसे मिलते हैं बच्चे बड़े करने के, उनका बिल्कुल मुख्तलिफ न। हमारे पास वो निज़ाम नहीं है। हम इतनी ख़तरनाक चीज़ कर रहे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं जो देखता आ रहा हूँ। हमने पहले तो हिंदुस्तान में जो चेंज आया, हॉलीवुड को कॉपी करते करते, बॉलीवुड बेसिकली हॉलीवुड को कॉपी करता है। उन्होंने वहाँ की जो जिस तरह का वहाँ फाशी उधर है, वो बॉलीवुड में गई। आप हिंदुस्तान की फिल्में देख लें 40 साल पहले और आज देख लें, 30 साल पहले की देख लें। तो यहाँ आप करना क्या चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? उसका नदीम बहुत नुकसान हुआ हिंदुस्तान में। उनकी रेप केसेस देख लें, जो उसका इम्पैक्ट है। दिल्ली के अंदर जो देख लें, आप एक माशरे के अंदर जब इस तरह की फाशी कर देते हैं, इसका बुरा नतीजा होना होता है। अब हम बदकिस्मती से वही कर रहे हैं। मैंने सिर्फ क्योंकि मैंने शुरू में आके जब बात की कि हमें नहीं कॉपी करना चाहिए, हमें अपनी पाकिस्तानियत प्रमोट करनी चाहिए। हमारा एक मुख्तलिफ कल्चर है, हमारा दीन हमें एक मुख्तलिफ रास्ता दिखाता है। तो मुझे कहा गया कि जी हमारी कोई फिल्में नहीं देखेगा, हमारी कोई वो टीवी सीरियल नहीं देखेगा। ये जो अर्तुगरुल ये जो प्ले है, ये मैंने प्रेसिडेंट अर्दोगान को कहा कि, और उन्होंने भी तुर्की में इसलिए लेके आए, वहाँ भी यही मसला आ रहा था। उनको मैंने कहा कि यहाँ, और उन्होंने हमें ये दिया PTV को। मैंने ये सिर्फ ये साबित करने के लिए, सारी दुनिया देखती है, हाई रेटिंग है उसकी, लेकिन उसमें तो कोई फाशी नहीं है। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हमें एक कॉन्शियसली अपने माशरे में अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। ये जो चीज़ें कई मीडिया के ऊपर हम समझते हैं कि जी मॉडर्नाइजेशन है, ये हमारे माशरे के लिए ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम शायद भूल गए हैं कि जिंदगी का असली मजा इन्हीं सीधी सादी खुशियों में है। पीक फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। Chawla Aluminium stands as a leader in workmanship and crafts with a great commitment to quality and innovation. Our products tell the story of every home. Chawla Aluminium, aesthetically engineered. इसकी फिल्मों पे फिल्में, मेरे खर्चे पे खर्चे, हर महीने ये बिल्स बढ़ते क्यों हैं? कोई मुझे ये साइंस समझा दे प्लीज। वाह, खर्चे मेरे और सरदर्द इसको।
चॉइस इंज दिया गल्ला ना कीता करो प्लीज। थैंक यू। चेंज है? जब खिला नहीं सकते तो बाहर क्यों लेकर आते हो? थैंक्स। दुर्दाना, हेल्प मी दुर्दाना, ये इंजेक्शन मत लगाना। जब टेलीनॉर पे मिले मोर से ज्यादा डेटा फॉर वीडियोस तो कैरेक्टर में लगे रहो बिना टेंशन। टेलीनॉर 4G जो हर पाकिस्तानी चाहे। जो बढ़ती उम्र से नहीं घबराते हैं वो ही लाइफ के मैच में बीमारी और कमजोरी को हराते हैं। आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। FR केबल्स पाकिस्तान की पहली फायर रेजिस्टेंट केबल जिसकी वजह से न शॉर्ट सर्किट का डर और न आग लगे। तामीर करें घर, फैक्ट्री या कमर्शियल बिल्डिंग, सिर्फ FR केबल्स। FR केबल्स, यकीनी तहफ्फुज़, बेखौफ जिंदगी। बिग फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। FR केबल्स पाकिस्तान की पहली फायर रेजिस्टेंट केबल 99.99% खालिस कॉपर की बदौलत बिजली के बिल में यकीनी बचत। तामीर करें घर, फैक्ट्री या कमर्शियल बिल्डिंग। FR केबल्स, यकीनी तहफ्फुज़, बेखौफ जिंदगी। बेहतर अब्जॉर्ब होने वाली विटामिन सी टैबलेट रोज सी, क्योंकि इसमें है रोज हिप एक्सट्रैक्ट, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने में मदद करे। पेल्वी रोज सी। अरेजा कलर सेंटर के स्टॉल पर आइए, जहाँ पर प्रति फोटो खिंचवाने पर एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त और एक एल्बम एक रेन्यू प्रिंटिंग के साथ मुफ्त मिलती है। फ्री की चीजों के लिए जान ना खपाओ। यूफोन की नई सिम खरीदो, फ्री व्हाट्सएप चलाओ, बिना कुछ खोए बहुत कुछ फ्री पाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन, जिसके लिए सब कुछ तुम ही तो हो। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। All new Brio with 7 powerful enzymes जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ हर तरह के दाग मिटाएं और कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रखे आपके कपड़ों को ब्राइट एंड क्लीन फॉर लॉन्गर। लाइफ के हर ओ के लिए Brio। कराची, ख्वाबों का शहर, उम्मीदों का शहर, रोशनियों का शहर, कोरंगी की उभरती हुई सनतें, लांडी के मछेरों की तकदो, औरंगी और सुरजानी की दम भरती बस्तियां, लियारी के खिलाड़ियों के ख्वाब, बल्दिया के मेहनत कश मजदूर और गडाब की मंडियों की चहल पहल, इन सब के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए के इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट सरबुलंदी, कराची की मुआशी और समाजी तरक्की का मंसूबा। 3 साल 12 इलाके, हमारा अज़्म, लोड शेड फ्री कराची। के इलेक्ट्रिक, हम आप हैं। हम शायद भूल गए हैं कि जिंदगी का असली मजा इन्हीं सीधी सादी खुशियों में है। बिग फ्रीन सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। ये रहा बटर में क्रंच। कर दिया ना इम्पॉसिबल को पॉसिबल। ग्रेड 60 और ग्रेड 40 इत्तफाक स्टील, क्योंकि इत्तफाक में ताकत है। नस्लों से साथ, नस्लों का साथ, इत्तफाक। K&N's Tornadoes, a new storm of flavor and crunch. Tornadoes, the samosa with a twist. Safe and healthy chicken, K&N's. I am the woman of today. I believe in me. It's all about me. Big Freen Super, सीधी सादी खुशी का मजा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब, रेप विक्टिम्स के ऊपर आपका एक ज़हन था कि इनको सज़ाए मौत होनी चाहिए या बड़ी सख्त सज़ाएं होनी चाहिए कि कुछ रुकावट पैदा, खौफ हो इनको सज़ा का, कुछ करने जा रहे हैं?
ہم قانون لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں جی, عبرت ناک سزا یہ ہمارے دین کے اندر سزائے موت دینے کی تجویز ہے. عبرت ناک سزائے موت بھی, اور ایک وہ کیمیکل کیسٹریشن یہ کئی ملکوں میں کی جاتی ہے جو ریپیٹڈ اوفینڈرز ہوتے ہیں, اور جو فرسٹ ڈگری ریپ ہونی چاہیے. دیکھیں جس طرح مرڈر میں فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری, تھرڈ ڈگری, مین سلاٹر, اسی طرح ریپ کے اندر بھی دنیا میں ایک ہوتا ہے پہلا وارننگ, پھر ہوتا ہے ریپیٹ اوفینڈرز. ان کے اوپر یہ جو, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ریپ وکٹمز ہیں, دوسرے جو بچوں سے ہو رہا ہے اس وقت, یہ بڑی معاشرے بات نہیں اس کی کرتا. یہ جتنا میں نے آ کے تحقیقات کی ہیں یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. ماں باپ شرم میں, لوگ بات نہیں کرتے, رپورٹڈ کیسز نہیں ہیں. اس کے اوپر ہمیں بڑا اسٹرکٹ ایکشن, ہم ایک قانون لے کے آ رہے ہیں جس میں عبرت ناک ہو, سزا عبرت ناک. بچوں سے زیادتی پہ بھی بہت سخت سزائیں دیں. دیکھیں اس کا مطلب آپ نے بچے کی زندگی تباہ کی, ان کے ماں باپ, ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, بچے کی زندگی تباہ ہوگی. جو یہ کرتے ہیں, جس طرح خاتون سے ریپ کیس ہوتا ہے, اس کی خاتون کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, اس کے گھر میں, اس کے بچوں پہ یہ جو ہوا ہے. سو یہ بڑے سیریس اوفینس ہیں, اور ہمارے معاشرے میں, مغربی معاشرے میں اتنا امپیکٹ شاید نہ پڑتا ہو. ہمارا تو فیملی سسٹم ہے. ایک منٹ, ہماری ارینج میرجز ہیں. سوچیں کہ اس معاشرے کے اوپر کتنا نقصان, ہمارا تو یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایک انشاءاللہ قانون لے کے آ رہے ہیں, بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیں گے, عبرتناک سزائیں دیں گے. 2 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے, 3 باقی ہیں, تو آپ کے ذہن میں پاکستان کے کیا نقشہ, کیا ویژن کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف یور ٹرم 5 سال جب پورے کریں تو پاکستان کیسا نظر آئے گا؟ دیکھیں ندیم, سمجھنا ہے کہ ہم کیوں پاکستان ایک آج سے 50 سال پہلے بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور ہم کیوں کرتے کرتے نیچے آ گئے. اور عام ملک ہیں جن کے پاس ہمارے سے زیادہ دولت ہے, مثلا سنگاپور ہے, اس کی ایکسپورٹس 300 ارب ڈالر سے اوپر ہے, اور ان کا 50 لاکھ آبادی ہے, اور ہمارے ساتھ ہی اوپر گئے وہ. اور ہم 22 کروڑ آبادی کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر ہے. سو جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں کریں گے آپ کی دولت کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں نا, ایک سمپل میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں اکانومی سمجھانے کے لیے, کہ ایک گھر ہے, جب تک وہ اس کی آمدنی زیادہ خرچوں سے نہیں ہوگی وہ گھر آگے تو نہیں بڑھ سکتا. اگر اس کے خرچے زیادہ ہوں گے تو وہ گھر مقروض اور غریب ہوتا جائے گا. پاکستان تب تک ایک امیر ملک نہیں بنے گا جب تک ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آئیں, یعنی ایکسپورٹ زیادہ کریں, اور ہمارے ملک میں جو ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں وہ کم ہوں. اب اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اور وہ شروع ہو گیا. ہم نے پوری سارا اپنا ٹیرف سٹرکچر, یعنی جو را مٹیریلز کے اوپر ایک پوری اب ایک سارا ایکو سسٹم اب بنا رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, اور اس کے لیے بڑے اور قدم اٹھا رہے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز, چائنا سے بات ہو رہی ہے, وہ انڈسٹری یہاں لے کے آئیں جو کہ ایکسپورٹ کرے. جو چائنیز پریزیڈنٹ کا متوقع وزٹ ہے, کیا اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ ایک بگر پیکج, سی پیک کا ایک نیکسٹ فیز ہے جس میں شاید بلینز آف ڈالر کی نئی انویسٹمنٹ ہے؟ از اٹ ٹرو؟ انشاءاللہ وہ تو جب ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں آپ کو صرف بیسکلی بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 ایکسپورٹس بڑھانی. ساری قوم کو لگائیں کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح اس ملک میں زیادہ ڈالر لے کے آنا ہے بنسبت کے اس وقت جو زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہیں. تب تک یہ اوپر نہیں جا سکتا ملک. اس کے لیے نمبر 1 ایکسپورٹس, نمبر 2 ریمیٹنسز, وہ ہماری بڑھنی شروع ہو گئی. جو ہمارے باہر ورکرز ہیں ان کا ہم پیسہ بینکنگ چینل سے لے کے آئیں. نمبر 3 انویسٹمنٹ ایسی ہو جو پاکستان میں جب پیسہ آئے تو ہم اس انویسٹمنٹ سے اگر ایکسپورٹ کر سکیں. مثلا جو چائنیز نے اپنے ملک میں جب دولت بڑھائی تھی تو انہوں نے اپنی باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے, اسپیشل اکنامک زونز میں ایکسپورٹ انڈسٹری لگائی جس سے چائنیز سے باہر ایکسپورٹ ہو. جب تک ہماری ملک ایکسپورٹ نہیں شروع کرے گا, جو بدقسمتی سے ہم نے 50 سال سے نہیں کی, تو اور اس کے علاوہ ہم اپنا جو ملک میں جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں, مثلا دالیں باہر سے آ رہی ہیں, مثلا ہم گھی جو ہے وہ پام آئل باہر سے آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو سکتی ہیں. تو اب ہم اس ملک میں بھی وہ چیزیں, زیتون ہے, اب ہم آپ کو پتہ ہے کہ انڈس کے جو سجے ہاتھ پہ رائٹ بینک پہ جتنا یہ سلیمان رینج ہے یہ بہترین علاقہ زیتون کا ہے. ہم یہاں اس پہ لاسٹ کپل آف منٹس ہیں, نہیں میں سمجھا دوں آپ کو, یہ بڑا ضروری ہے. سو سارے ملک کو ہم لگائیں کہ ہم ملک میں زیادہ چیزیں باہر بیچیں تاکہ ہماری ڈالر زیادہ ہیں بنسبت کے اس وقت ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں. جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 60 ارب ڈالر کی امپورٹس اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس, اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا اچھا ملک چھوڑ کے گئے تھے.
تو وہ ملک میں جدھر اگر آپ 3 گنا زیادہ باہر سے مال یعنی آپ کا ڈالر 3 گنا زیادہ باہر جا رہا ہے وہ ملک تو غربت میں پڑ جائے سر گا. آخری 2 سوال پوچھ لوں. محمد بن سلمان کو وہ آپ کو بھائی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں. ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا تلخی والا کوئی ماحول لگتا ہے پیدا ہو گیا, تھوڑی دوری آ گئی, کچھ قربت کا دوبارہ امکانات ہیں؟ نہیں, ہمارے سعودی عربیہ سے بالکل صحیح تعلقات ہیں. کوئی بڑا ہائی پروفائل وزٹ ابھی تو نہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ دیکھیں سعودی عربیہ سے ہمارے کبھی تعلقات خراب ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا بڑا ایک تاریخ ہے ہماری اچھے تعلقات کی. تو دلوں میں ابھی بھی اتنی قربت ہے جتنی پہلے تھی؟ جی جی بالکل, ہماری بڑی اچھی. میں سوچ بھی رہا ہوں جانے کا, خیر ابھی تو کرونا بیچ میں آ گیا تو کوئی ٹرپ نہیں لگی, لیکن انشاءاللہ میرا آگے پلان بھی ہے. لاسٹ کوسچن, نواز شریف کے اوپر آپ کا بہت فوکس رہا ہے انٹرویو میں بھی اور سیاست میں بھی, تو نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے بھی کوئی تدبیر کر رہے ہیں؟ بالکل, ہم نے فوری طور پہ پلان بنا لیا ہے. ہم برطانیہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس بھیجو. ایک جھوٹ بول کے ایک مجرم اس ملک سے, جس کو کبھی مجرم کو ایسی اجازت نہیں دی جاتی, ہم نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اس کو باہر جانے کی اجازت دی. اور وہاں جا کے انہوں نے سارے ان کے لوگوں نے کہا کہ جی اوہو گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اگر اس سے کچھ ہو گیا, اور وہاں جا کے اس نے سیاست شروع کر دی. اور سیاست ہی نہیں شروع کی, ہمیں پتہ ہے کہ یہ باہر کے لوگوں سے, باہر کے ملکوں کے لوگوں سے باقاعدہ مل رہا ہے. وہ صرف یہ نہیں سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, ہم اس کو واپس بلوا رہے ہیں. کوئی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں, کوئی ایسا لیگل پروسیس ہے نہیں. یہ ان کے لیے اس لیے کہ ایک مجرم جو ایک اسپیسیفک ریزن کے لیے گیا تھا, اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم اس کو واپس نہ بھیجیں. عمران خان وزیر اعظم پاکستان, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. اب وہ کرونا کے SOPs ہیں اس لیے میں آگے بڑھ کے آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.